Praise the Lord, church. मंडळी देवाची स्तुती असो. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Shall we all arise in the presence of the Lord this time? या प्रभूच्या सानिध्यात सर्वजण उभे राहूया. Are you all ready to worship the King of Kings and the Lord of Lords? राजांचा राजा प्रभूंच्या प्रभूची उपासना भक्ती करण्याकरिता तयार आहात का? You know there is a different power and there is a different presence when we as the children of God, when we come together in one accord and we lift the name of Jesus. एकाग्रतेने ज्या देवाच्या लेकरांच्या नात्याने आपण येऊन येशूचं नाव उंचावतो, त्याच्यामध्ये वेगळंच सामर्थ्य, वेगळंच सानिध्य. Let us all take this time and give everything that is there within us to Him. ही वेळ घेऊया, आपलं सर्वस्व त्याला देऊया. And before we could worship, let us all surrender ourselves into His mighty hands. उपासना भक्ती करण्यापूर्वी आपण स्वतःला त्याच्या सामर्थ्यशाली हातात समर्पण Because करूया. if we do not surrender, we will not be able to worship Him completely. जर आपण समर्पण करत नाही तर पूर्णपणे त्याची उपासना भक्ती करू शकत नाही. Just tell Him that, Lord, here I am, the way I am. प्रभूला सांगा, प्रभू इथे मी आहे तसा आहे. This is my truth. प्रभू हे माझे सत्य आहे. And there is nothing that I can hide from you. तुझ्यापासून मी काहीच लपू शकत नाही. So I come before you just as I am. आहे तसा प्रभू मी तुझ्याकडे येतो. Let us all lift up our hands and praise Him. आपले हात उंच करूया, त्याची स्तुती करूया. Surrender everything into His mighty hands. सर्व काय त्याच्या पराक्रमी हातात समर्पण करूया. Tell Him that, Lord, you take control. प्रभूला सांगू, सर्व गोष्टीचा ताबा तू घे. You take control. प्रभू तू सर्व गोष्टीचा ताबा घे. I trust in you. प्रभू मी तुझ्यावर भरोसा ठेवतो. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Open your mouth and start praising Him, church. मंडळी आपले मुख उघडूया, त्याची स्तुती करूया. Praise Him, praise Him, praise Him, praise त्याची Him. स्तुती करूया, स्तुती Thank करूया, you, स्तुती thank you, करूया. Lord. त्याचे आभार Thank you, मानूया. Lord. प्रभू धन्यवाद. You are great and you are mighty. प्रभू तू थोर आहे, तू पराक्रमी आहे. I surrender everything into your hands, Lord. सर्व काय प्रभू तुझ्या हातात समर्पण करतो. All my worries, माझ्या चिंता, all my tensions, सर्व माझे तणाव, everything I bring it at your feet, Lord. प्रभू सर्व काय तुझ्या चरणाजवळ घेऊन येतो. And I just say that you alone are worthy and my praise and my worship belongs to you. प्रभू तू एकटाच योग्य आहे. माझी स्तुती, माझी भक्ती केवळ तुझी आहे. My worship, my praise belongs to you. प्रभू माझी भक्ती स्तुती ही तुझ्यासाठी आहे. You are worthy of all our praise. प्रभू आमच्या सर्व स्तुतीस तू योग्य आहे. You are worthy of all our worship. प्रभू आमच्या उपासना भक्तीस तू योग्य आहे. You are holy. तू पवित्र आहे. You are holy. तू पवित्र आहे. We worship you. आमची तुझी उपासना We भक्ती praise करतो, you. नावाची स्तुती We करतो, glorify you. तुझ्या नावाचं गौरव करतो. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Thank you, Father. धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank धन्यवाद you, प्रभू. Lord. Thank you. Thank you. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise आम्ही you, स्तुती praise करतो. you. Come and fill this place with your glory. प्रभू ये आणि जागा तुझ्या वैभवाने Speak व्यापून to each टाक. one of us. प्रत्येकांशी तू बोल. Speak to each one of us. प्रत्येकांशी तू बोल. Thank you, Father. धन्यवाद पित्या. We worship you. उपासना भक्ती करतो. We worship you. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु. योग्य केवल तू,
येशू सर्व praise काही you, we तुझं worship आम्ही you, तुझी Lord. स्तुती करतो, उपासना भक्ती करतो. All the glory, honor, and praise तर गौरव सन्मान to स्तुती you and you alone. Lord. केवळ तुला आणि केवळ तुलाच प्रभू. In Jesus' mighty name. येशूच्या पराक्रमी नावाने प्रार्थना Amen. करतो. आमेन. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Are we all ready to worship Him? आपण सर्वजण तयार आहोत का त्याची उपासना भक्ती करायला? You know, our God is a good God. आपला देव चांगला आहे. Everything that He does is good. सर्व काही करतो तो चांगलं करतो. So let us all get our best worship, our best praises to Him. आपली उत्तम स्तुती भक्ती त्याला देऊया. And as we sing this Marathi hymn हे and praise मराठी His name. उपासना संगीतातील गीत गात असताना त्याची स्तुती करूया. मंगल चिंतन मंगल दर्शन मंगल तव गुणगान
सुखद अधिकार आमचा. It's only one authority we have. Just one right that we have. एकच अधिकार आपल्याला आहे. की करीजे तव सेवा. That I will serve you. What a wonderful thing it is. किती अद्भुत गोष्ट That आहे. He has given us everything, and that is just one thing, to come to Him with thanksgiving in our hearts and just to say that, Lord, I can serve in your kingdom. एकच गोष्ट प्रभू म्हणू शकतो, माझ्या आनंदी हृदयाने येतो आणि तुझी सेवा करतो. God's mercy for us is new every day. दररोज देवाची दया आपल्यासाठी नवीन आहे. Amen. Amen. No matter how we have sinned, मग आपण कसे असलो तरीही, no matter how we have fallen, आपण कसं पडलो तरीही, but His mercy is new to us every day. दररोज त्याची दया आपल्यासाठी नवीन आहे. So let us all come to His feet and tell Him that, yes, Lord, this is how I overcome. त्याच्या चरणाजवळ या आणि म्हणू, प्रभू अशा प्रकारे मी विजय मिळवतो. With my praise and my worship towards you. तुझ्या स्तुती आणि भक्ती करण्याद्वारे. Amen. Lord is going to change our mourning to dancing. परमेश्वर आपला शोक बदलून टाकणार आहे हर्षरूपी And He's going म्हणून. to change our sorrows to joy. आणि Amen. आपल्या दुःखाचा तो आनंद Let us all बनवणार receive आहे. God's mercy as we sing this song. हे गीत गात असताना देवाची दया स्वीकारूया. Let's sing it together. Hail Lord, 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 hail Lord.
माझं दुःख आनंदात त्याचं रूपांतर करू Amen. शकतो आणि माझा शोक त्याच्या नृत्य Can you करण्यामध्ये. turn to your neighbor and say, तुमच्या बाजूच्या व्यक्तीकडे पाहा आणि म्हणा, Christ is enough for me. ख्रिस्त माझ्यासाठी पुरेसा आहे. He is enough for me. माझ्यासाठी पुरेसा आहे. He's all that I need. मला ख्रिस्त पाहिजे. आमच्याकडे बघू नका, एकमेकाला बोला ना. हो, He is all that I need today. तोच मला पाहिजे, ते सर्व काही आहे. Amen. Amen. And as the psalmist says, स्तोत्रकर्ता म्हणतो, that one thing that I have desired of the Lord, परमेश्वराकडून मी एक वरदान मागतो, that will I seek, मी त्याचा झटून शोध करेल, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. माझ्या आयुष्यभर परमेश्वर घरात मी चिरकाळ राहील. Amen. Amen. Do you desire that one thing? ही एक गोष्ट तुम्ही इच्छा बाळगता का? We have so many desires. आपल्या पुष्कळशा इच्छा वरदान असतात, But just let us all have that desire to be in the presence of the Lord. एक वरदान आपण मागे, प्रभू मला तुझ्या घरात राहायचं आहे. And as his word says that all things are going to be added to this. याच वचन म्हणतं सर्व गोष्टी तुम्हाला दिल्या जातील. Let's sing this song and say that yes, Lord, you are enough for me. गीत गावे म्हणे, प्रभू माझ्यासाठी तू पुरेसा आहे. हर एक क्षण में, हर एक दिल में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु साथ है। हर एक क्षण में, हर एक दिन में मेरा यीशु करीब है। हर एक बात में, मुश्किल हालात में मेरा यीशु साथ है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हर एक दिल में, सारी जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शरीर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। हर एक दिल में, सारी जुबां पे यीशु तेरा नाम रहे। हर एक शरीर में, सारे देश में यीशु तू अब राज करे। मेरी गुजारिश है, यीशु तू राज करे। काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है। तू काफी है अब मुझे, तू काफी था मेरे लिए, तू न छोड़ेगा कभी मुझे, तेरा ये वादा है।
प्रभू सर्व काही तुझ्यामध्ये आणि We are तुझ्यामध्ये a आहे. new creation. प्रभू आम्ही नवीन उत्पत्ती आहोत. Thank you, Lord, that you have blessed us. प्रभू आभार मानतो तू आम्हाला आशीर्वादित केला Thank you आहे. that you have anointed us. प्रभू तू आम्हाला अभिषेक केला आभार Thank you मानतो. that you have filled us with your presence. प्रभू तुझ्या सानिध्याने तू भरलायस आभार Thank मानतो. you that you are speaking to each one of us. आभार मानतो प्रभू प्रत्येकाशी तू बोलत आहे. At this time, we just want to lift your name on high. प्रभू यावेळेस आम्हाला तुझ्या नावाला उंचवायचं आहे. We lift up our hands and we give you glory, honor, and प्रभू praise. आमचे हात उंच करतो तुला गौरव सन्मान आणि We स्तुती say that देतो. you alone are holy. प्रभू केवळ तूच योग्य आहे. As the तू पवित्र angels आहेस. sing that you are holy. जसे दूत गात आहे तू पवित्र आहे. All creation sings that you're holy. सर्व निर्मिती गाते की तू पवित्र आहे. You are El Shaddai, Elohim, Almighty God. एल शडाय, एलोहिम, सर्वसमर्थ देव. There is nothing like you. There is no one like you. प्रभू तुझ्यासारखं दुसरं कोणी नाही, तुझ्यासारखं दुसरं काही नाही. Oh, we worship you, Father. प्रभू आम्ही तुझी उपासना भक्ती We करतो. worship you, Jesus. येशू आम्ही We उपासना भक्ती praise करतो. your name. तुझ्या नावाची स्तुती We करतो. praise your name. We praise your प्रभू name. तुझ्या We नावाची praise स्तुती your करतो. name. Thank you, Father. Thank पिता you, धन्यवाद. Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद येशू. El Shaddai, Aradhana. Elohim, Aradhana. Adonai, Aradhana. Yeshu, Aradhana. El Shaddai, Aradhana. Elohim, Aradhana. Adonai, Aradhana. Yeshua, Aradhana. El Shaddai.
वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शद्दाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, येशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम अदोनाई आराधना, येशुआ आराधना, एल शद्दाई आराधना, एलोहीम। Church, lift your hands and sing. Give him praise, give him worship. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and exalt your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship and exalt your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठा के तेरे नाम को जाकर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को जाकर। तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। You may be seated in the presence of the Lord. तुझ्या सानिध्यात आसन ग्रहण करूया. I welcome all of you for this third service. या तिसऱ्या सभेत मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करत If you are आहे. here to worship with us for the first time, may I request you to please stand. आमच्या मध्ये येऊन देवाची उपासना भक्ती करण्याची तुमची पहिलीच वेळ असेल
तर विनंती आहे की आपल्या जागेवर उभं राहावं. Let's clap our hands and let's welcome these dear ones. या प्रियजनांचं आपण टाळ्या वाजवून We स्वागत welcome you करूया. in the name of the Lord and we believe that God is going to bless you throughout the service. आमचा विश्वास आहे संपूर्ण सभा प्रभू तुम्हाला आशीर्वादित करेल. You may be seated in the presence of the Lord. देवाच्या सानिध्यात बसलो I तुम्ही. request our senior pastor to please come on the stage. वरिष्ठ पालकांना विनंती करतो की त्यांनी वेदीवर यावं. I feel this is my responsibility to inform whole church. मला असं वाटतं ही माझी जबाबदारी आहे की संपूर्ण मंडळीला हे सांगावं. Last week I had been visiting one of our church member मागच्या आठवड्यात आपल्या चर्चच्या एका सदस्याच्या घरी मी गेलो होतो भेट देण्याकरिता. and that sister told me that she was invited to attend one Christian program in the Christian school. त्या सिस्टरने सांगितलं एका ख्रिस्ती कार्यक्रमासाठी एका ख्रिस्ती शाळेमध्ये त्यांना आमंत्रण होतं. And there were 70 people who presented the life of Jesus Christ. 70 लोक होते. त्यांनी येशू ख्रिस्ताचं जीवन कसं आहे हे सादर केलं. And the program was very good. कार्यक्रम फार चांगला झाला. And when the program came up to the crucifixion of the Lord Jesus Christ, ज्यावेळेस तो कार्यक्रम आला की प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभावर जाणं, and for this program, bishops and pastors were invited. या कार्यक्रमासाठी बिशप आणि पास्टर वर्गांना त्यांनी बोलवलं Some होतं. Pentecostal pastors were sitting in the front line. आणि समोरच्या रांगेत पेंटिकॉस्टल पास्टर बसले Bishops होते. also were sitting on the first line. पहिल्याच रांगेत बिशप देखील बसले होते. And when the time came to exhibit the crucifixion of Jesus Christ, ज्यावेळेस त्यांना ते दृश्य दाखवायचं होतं की येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभावर जाणं, the leading person told the congregation, नेतृत्व करणारा व्यक्ती त्याने सर्व मंडळी त्या ठिकाणी उपस्थित लोकांना सांगितलं, Jesus Christ was bleeding on the cross of Calvary, येशू ख्रिस्त कॅलोरीच्या वधस्तंभावर ते रक्तबंबाळ झाला होता. and because blood has gone through his body, he died. येशू ख्रिस्ताच्या शरीरातून सर्व रक्त संपून गेलं, त्यामुळे येशू ख्रिस्त मरण पावले. So this is a direct attack of devaluation of the death of the Lord Jesus Christ by Christian anti-Christ people. आणि ख्रिस्ती विरुद्ध लोक येशू ख्रिस्ताचे जे वधस्तंभावर जाणं आहे त्याचं मोल ते कमी करत आहे अशा गोष्टी बोलून. Because Jesus said, no one can take my life from me. येशू ख्रिस्त म्हणाला माझा जीव कुणी माझ्याकडून घेऊ शकत I नाही. give my life by myself. माझा जीव मी स्वतः देतो. And on seventh word that came from the cross of Calvary, कॅलोरीच्या वधस्तंभावरून तो 7वा शब्द, Jesus said, Father, I give my life into your hand. येशू ख्रिस्त म्हणाला पिता माझा आत्मा मी तुझ्या हातात सुपवतो. So Jesus gave his soul by himself in the hand of God. येशू ख्रिस्ताने स्वतः आपला जीव देवाच्या हातात दिला आत्मा. He was bleeding. येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणी So 1 रक्त week वाहत he होता. was bleeding एक आठवडा येशू ख्रिस्ताच्या शरीरातून because रक्त जात होतं. he was gone to different inquiries. वेगवेगळ्या ठिकाणी येशूची चौकशी करण्यात आली. They hit him with the 39 stripes. येशू ख्रिस्ताला 39 चापकाचे फटके त्यांनी They put मारले. the crown of thorns on his head. त्याच्या डोक्यावरती काठीचा मुकुट त्यांनी So he was लावला. already bleeding. अगोदरच येशू आपल्या But making a statement that Jesus died because all blood came out of his body is against the Lord Jesus Christ statement. येशू ख्रिस्ताने जे विधान केलं त्याच्या विरुद्ध हे विधान आहे की येशू ख्रिस्ताच्या शरीरातून सर्व रक्त निघून गेलं. And she was from our church member. आणि त्या सिस्टर आपल्या चर्चचे सभासद, She said, I know some pastors there. ते म्हटले की काही पालकांना मी त्या ठिकाणी ओळखत Bishop also होते, I know very well. काही बिशप लोकांनाही मी ओळखत But होते. nobody stood up and said, this is the wrong statement. पण असं कोणीच उभं राहून म्हटलं नाही की जे विधान तुम्ही करत आहात चुकीचं आहे. So Christian people also are trying to devalue Jesus Christ in these days. या दिवसामध्ये ख्रिस्ती लोक जे आहेत ते देखील येशू ख्रिस्ताचं मोल कमी करायचा प्रयत्न करत So let आहेत. us get warned that we may not carried away with that. या सर्व चेतावणी आपण घेऊया की आपण असंच वाहू नये लोकांच्या बरोबर. Whatever we hear, check it with the word of जे God. काय आपण ऐकतो देवाच्या वचनात तपासा. If it is not according to the word of God, throw it out of our mind जर देवाच्या वचनाप्रमाणे ते नसेल तर आपल्या मनातून काढून and टाका. protect our life from false teachings. चुकीच्या शिक्षणापासून आपल्या स्वतःचं रक्षण करा. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. Let us clap our hands and let's welcome God's servant, Brother Leonard Cutler, as he come to share the word of God to us this morning. टाळ्या वाजूया ब्रदर लेनर्ड कट्टर येऊन देवाच्या वचनात सहभागिता करत असताना त्यांचं स्वागत करूया. I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. आपला अतुल्य येशू ख्रिस्ताच्या नावाने मी तुम्हाला सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत करत आहे. And I want to thank our dear pastor for telling us those things. आणि या गोष्टी पालक साहेबांनी आपल्याला सांगितल्या, जे विधान चुकीचं केलंय त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानत आहे. And I think that is a very apt premise to what I am going to share with all of us this morning. आज सकाळी जो काही मी संदेश सांगणार आहे
बरोबर त्याच्या संदर्भातच ते बोललेले आहेत. So I think this is what actually is needed for our times. मला असं वाटतं वास्तविकता ह्याच गोष्टीची गरज आहे ज्या काळात आपण राहत आहोत. That we identify what is the right teaching from the wrong ones. मग आपण ओळखून घेतलं पाहिजे की बरोबर आणि चुकीचं शिक्षण काय आहे. As we are looking through this year, our senior pastor gave us a theme saying that we are going to look at the names of Jesus. आणि या वर्षाचं आपल्याला अभिवचन मिळालं की येशू ख्रिस्ताचे नाव काय आहेत त्याबद्दल आपण And what शिकणार they आहे. actually teach us or what they mean for us. आपल्यासाठी ते काय शिकवतात त्याचा अर्थ काय आहे. And this morning I want to take a look at one of these names. आज सकाळी त्या एका नावाकडे आपण पाहणार आहोत. That name is the Son of Man. ते म्हणजे मनुष्याचा पुत्र. And I've titled my message, The Son of Man, Jesus' Identity and Mission. मी माझ्या उपदेशाला शीर्षक दिलेलं काय, येशू ख्रिस्त मानवाचा पुत्र आणि त्याचं सेवा कार्य. The title, The Son of Man, is one of the most profound and frequently used descriptions of Jesus in the Bible. पवित्र शास्त्रामध्ये येशू ख्रिस्ताला मानवपुत्र म्हणून त्याचा उल्लेख केलेला आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण त्याच्याबद्दल पाहत आहोत. It appears over 80 times in the Gospels. सुवर्तमानामध्ये 80 वेळेपेक्षा अधिक त्याचा उल्लेख आहे. And often spoken by Jesus himself. येशू ख्रिस्त स्वतः देखील आपल्याबद्दल बोलला आहे. But what does it actually mean? परंतु वास्तविकता त्याचा अर्थ काय आहे. Why did Jesus choose this title? येशू ख्रिस्ताने ह्या शीर्षकाचा उपयोग का केला, शब्दाचा उपयोग का केला. And what does it reveal about his mission and his identity? त्याची ओळख, त्याचं सेवा कार्य याच्याबद्दल आपल्याला काय समजून येतं. What does it reveal to us about his relationship with us? आपल्या बरोबर त्याचं नातेसंबंध काय आहे, काय प्रगट होतं याच्याद्वारे. So this morning I want to very quickly take us through those and explore the depth and significance of the title, The Son of Man. तेव्हा आज सकाळी आपण महत्त्वपूर्ण गोष्ट पाहणार आहे. तुम्हाला मी त्याचं स्पष्टीकरण देणार आहे की जे काही येशू ख्रिस्त म्हणाला की मी मानव पुत्र आहे त्याच्याबद्दल. So if you have your Bibles, please turn with me to Daniel chapter 7. तुमच्या पवित्र शास्त्र तुमच्याकडे असतील तर दानिएल याचा 7वा अध्याय. Daniel chapter 7, and we are going to read verses 13 and verse 14. दानिएल याचा 7वा अध्याय 13 आणि 14 वचन आपण वाचणार आहोत. दानिएल याचा 7वा अध्याय 13 आणि 14 वचन. तेव्हा मी रात्री दृष्टांतात पाहिले की तो आकाशातील मेघावर आरूढ होऊन मानवपुत्रासारखा कोणी आला, तो त्या पुरुषाकडे आला व त्यास त्याने त्याच्याजवळ नेले. सर्व लोक, सर्व राष्ट्र व सर्व भाषा बोलणारे लोक यांनी त्याची सेवा करावी म्हणून त्यास प्रभुत्व, वैभव व राज्यही दिले. त्याचे प्रभुत्व अक्षय व अढळ आहे, त्याचे राज्य अविनाशी आहे. The title Son of Man originates in the Old Testament. आपण पाहतो मानव पुत्र या शब्दाचं सुरुवात जुन्या करारातून झालेली And आहे. in the verses that we just read, that is Daniel chapter 7 verses 13 and 14. जे वचन आपण वाचलं दानिएलचं 7वा अध्याय 13 आणि 14 वचन. And in this vision, Daniel sees one like the Son of Man coming with the clouds of heaven, given authority, glory and sovereign power. आपण पाहतो दानिएल रात्रीच्या दृष्टांतामध्ये पाहिलं की आकाशावर मेघारूढ होऊन एक मानव पुत्र येते, त्याला सामर्थ्य दिले, अधिकार दिलाय, त्याला गौरव दिलेला आहे, वैभव दिलेला आहे. Now this figure represents a divine and messianic king who is going to establish his kingdom. आणि हे दृष्टांत दाखवत आहे की तो दैवी मसीहा येणार आहे, त्याचं राज्य तो स्थापन करणार आहे. Now we need to understand in what context Daniel is saying all these things. आपण समजून घेतलं पाहिजे की कोणत्या संदर्भामध्ये दानिएल हे बोलत आहे. It is in a context when Israel and Judah have been destroyed. तर असा काळ होता की यहुदा आणि इस्रायल हे पूर्णपणे नष्ट झाले होते. When the Israelites have been carried as a captive into a foreign nation. ज्यावेळेस इस्रायल लोकांना परदेशामध्ये गुलाम म्हणून ते घेऊन गेले, When all बंदिवान. their hope is lost. त्याची सर्व आशा आता ते गमावून बसले. The temple has been destroyed. मंदिर त्या ठिकाणी उद्ध्वस्त झालं And it is केलं. in that context Daniel sees this vision and he is encouraging the Israelites that the future king is going to come and he is going to be our Messiah. त्या संदर्भामध्ये दानिएल त्यांना उत्तेजन देत आहेत की त्याने दृष्टांत पाहिलाय की परमेश्वर राज्याची स्थापना करणार आहे आणि मसीहा येणार आहे. And that Messiah we see is Jesus तो Christ. मसीहा आपण पाहतो कोणतं, प्रभू येशू ख्रिस्त. A person who establishes his kingdom. जो व्यक्ती त्याच्या राज्याची स्थापना करणार. So when Jesus used this title, he identified himself with the fulfillment
of this prophecy. ज्या येशू ख्रिस्त स्वतःला म्हणाला की मी मानपुत्र आहे, त्यावेळेस ही भविष्यवाणी आहे. आपण पाहतो त्याची पूर्णता झालेली. So we see that the Son of Man is in prophecy. आपण पाहतो मानवाचा पुत्र याच्याबद्दल भविष्यवाणी. He is not just a man. केवळ तो मानव नाही, He is a divine Messiah who holds all authority on heaven and in earth. तो दैवी मसीहा आहे आणि त्याला संपूर्ण अधिकार आहे स्वर्ग पृथ्वीवर. There were so many prophecies made about Jesus Christ by the Old Testament prophets. येशू ख्रिस्ताबद्दल पुष्कळशा भविष्यवाण्या जुन्या करारातील संदेष्टाने केले आहेत. And it was to tell the people what the Messiah is going to do. लोकांना सांगण्याकरिता की मसीहा येणार आहे, तो करणार काय. And when Jesus Christ came into this world, he fulfilled each and every one of those prophecies right to the very word. आपण पाहतो येशू ख्रिस्त ज्या पृथ्वीवर आल्यानंतर जे प्रत्येक शब्द त्याच्याबद्दल बोलला गेला ते प्रत्येक भविष्यवाणी येशूच्या जीवनात पूर्ण झाली. Everything, nothing of it was left unsaid. अशी कोणती गोष्ट बोलली गेली नाही, त्याच्यातल्या कोणती गोष्टी राहिली नाही, सर्व गोष्टी येशूने पूर्ण केल्या. He fulfilled all of those prophecies and proved that he is the Messiah who was going to come for his people. त्याने सर्व भविष्यवाणी पूर्ण केल्या. हे सिद्ध करून दाखवलं की जो मसीहा त्याच्या लोकांसाठी येणार होता तो प्रभू येशू ख्रिस्त. So first of all, the Son of Man is the one about whom we have received prophecies. आपण पाहतो जो मानव पुत्र आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला भविष्यवाणी आपण ऐकली आहे. Who is the Messiah जो मसीहा who holds all authority on heaven and in earth. त्याला सर्व अधिकार आहे स्वर्ग पृथ्वीवर. As we live our lives in these times, my friends, मित्रांनो, या काळामध्ये आपलं जीवन जगत असताना do we recognize Jesus as the sovereign King of kings? राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू असा सार्वभौम येशू ख्रिस्त राजा हे आपण मान्य केलं पाहिजे. Or we just go along with the flow and say he was a mere teacher or a moral guide? का लोक वाहतात त्याप्रमाणे आपण त्यांच्या प्रभावाबरोबर जातो आणि म्हणत होतो की तो मार्गदर्शक आहे, तो एक शिक्षक आहे असं आपलं म्हणणं आहे का? Are we core enough in our belief saying we believe in him because he is my savior and I believe that he is the King of kings? आपल्या विश्वासामध्ये आपण भक्कम आहोत का हे म्हणण्याकरिता तो राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू तो माझा तारणारा. The second thing we see about the Son of Man is in Mark chapter 10 and verse 45. मार्क वर्तमानाचा 10वा अध्याय 45 वचनामध्ये आपण पाहतो दुसरी गोष्ट मानवपुत्राबद्दल. Jesus says the Son of Man did not come to be served but to serve and give his life as a ransom for many. आपण पाहतो मार्क वर्तमानाचा 10वा अध्याय आणि 45 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावायच नाही तर सेवा करावयास व पुष्कळाच्या मुक्तीसाठी आपला जीव खंडणी म्हणून अर्पण करावयास आला आहे. As I was reading this, I was thinking to myself, मी हे वाचत असताना विचार करत होतो, said, how can you be a king? How can you be a savior? And yet you are saying, I have not come to be served, but to serve you. विचार करत होतो की तो राजा म्हणून येणार आहे आणि तो स्वतः म्हणते की मी आलो आहे सेवा करून घेण्याकरिता नाही तर सेवा करण्याकरिता. If I am someone in authority, जर मी कुणी अधिकारी व्यक्ती असेल I will expect people to serve me, not I and go serving मी them. अपेक्षा करेल मी अधिकारी माझी सेवा करा, मी तुमची नाही करणार. And that is the general expectation when someone is in status or someone who is in power. कुणाकडे सत्ता असते, कुणाकडे तो अधिकार असतो, त्यांची अपेक्षा हीच असते सर्वसामान्य. But Jesus revealed the paradox of his mission. परंतु येशू ख्रिस्ताने दाखवले की त्याचं येण्याचं सेवा कार्य काय. He said he is both the exalted king and at the same time he is also a humble servant. त्यांनी सांगितलं की तो उंचवलेला असा राजा आहे परंतु त्याच क्षणी तो नम्र असा सेवक देखील आहे. His humility is seen in this, that he was the one who created the entire universe. त्याची नम्रता आपण याच्यात पाहतो की संपूर्ण विश्व सृष्टी त्याने निर्माण केली. And yet he humbled himself and became a human being like you and like me. तरी त्याने स्वतःला नम्र असं केलं आणि तो एक मानव झाला तुमच्या आणि माझ्यासारखा. He lived among us. आपल्यामध्ये तो राहिला. And he lived the same lives that we are living. आपण जे जीवन जगत आहोत अगदी त्याचप्रमाणे येशू जीवन जगला आहे. And that is why the writer of Hebrews in chapter 4 and verse 15 says that we have a Messiah who sympathizes with us, who was in each and every way like us, but he was without sin. त्यामुळे विकासपत्र याचा 4वा अध्याय 15 वचनामध्ये सांगितलं की आपला प्रमुख याजक असा आहे की त्याला आपल्याबद्दल सहानुभूती आहे
ज्या प्रत्येक प्रसंगातून आपण जातो तो त्याच्यात पार गेलेला आहे. He was just like us. तो आपल्यासारखा आहे. He humbled himself. त्याने स्वतःला नम्र When he was केलं. on this earth, he healed the sick. पृथ्वीवर असताना त्याने आजारानं बरं He केलं. ate with the sinners. पाप्यांबरोबर तो जेवला. He washed his disciples' feet. त्याने आपल्या शिष्यांचे पाय धुतले. He showed to them what they should be doing by adopting humility in their lives. त्याने दाखवलं की दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये ज्यावेळेस नम्र होतो आपण आपल्या जीवनात तर आपण काय केलं He पाहिजे. not only was humble, but he also proved an example of service. तो केवळ नम्रच झाला नाही परंतु त्याची सेवा काय आहे त्याच्याबद्दल तो एक उदाहरण झाला. And his ultimate sacrifice was when he gave his life on the cross as a sacrifice for our sins. आणि सरते शेवटी त्याने वधस्तंभावर जे काय अर्पण केलं ते कुणासाठी केलं आपल्या पापांकरिता. He sacrificed his life on the cross to redeem all humanity from sin and from eternal punishment. आपण पाहतो त्याने सर्व मानव जातीला ती मुक्ती दिली सर्व पापांपासून आणि जो काय त्यांना शिक्षा होणार होती त्याच्यापासून. If that is the Savior that we serve, my friends, मित्रांनो असा जो तारणारा ज्याची आपण सेवा a करतो Savior who humbled himself, ज्या तारणाऱ्याने स्वतःला नम्र केलं. a Savior who showed to us what the path of sacrifice should be. त्या तारणाने आपल्याला दाखवलं की अर्पणाचा मार्ग काय आहे. Shouldn't we be following his example of humility and service in our own lives? मग आपल्या जीवनामध्ये देखील आपण त्याच्या मागे चाललं पाहिजे की जी काय नम्रता आणि सेवा त्याने केली त्याप्रमाणे आपण करावं. Because he has already shown us that path. कारण अगोदरच त्याने आपल्याला तो मार्ग दाखवला The आहे. third thing we see about the Son of Man is that he is a person who is in authority. तिसरी गोष्ट मानव पुत्राने हे दाखवलं की तो असा होता की ज्याच्याकडे अधिकार. If you turn to Matthew chapter 16, मत्तेकृत सुवर्तमानाचा 16वा अध्याय and we are going to read from verses 13 to verse 16. मत्तेकृत सुवर्तमानाचा 16 अध्याय 13 ते 16 वचने. And this is what it says. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." मत्तेकृत सुवर्तमान 16वा अध्याय 13 ते 16 वचने. नंतर फिलिप्याच्या कैसराकडल्या भागात गेल्यावर येशूने आपल्या शिष्यांना विचारले, मनुष्याच्या पुत्राला लोक कोण म्हणून म्हणतात? ते म्हणाले, कित्येक बाप्तिस्मा करणारा योहान, कित्येक एलिया, कित्येक यिर्मया किंवा संदेशातील कोणी एक असे म्हणतात. तो त्यांना म्हणाला, पण तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता? शिमोन पेत्राने उत्तर दिले, आपण ख्रिस्त जिवंत देवाचे पुत्र आहात. When that question was asked to the people, ज्या लोकांना हा प्रश्न विचारण्यात आला, people said a lot of things about Jesus येशू Christ. ख्रिस्ताबद्दल लोक पुष्कळशा गोष्टी बोलल्या. Some said that he's Elijah. कोणी कित्येक म्हणाले तो एलिया, Some said he's Jeremiah. कित्येक म्हणाले तो यिर्मया, Some said he's one of the prophets. कित्येक म्हणाले तो संदेशापैकी एक. And Jesus said, "Who do you say I am?" येशू ख्रिस्ताने त्यांना विचारलं की तुम्ही माझ्याबद्दल काय म्हणता? And Simon Peter responds, he says, "You are the Messiah, the Son of the living God." आपण पाहतो शिमोन पेत्र म्हटला, तू मसीहा जिवंत देवाचा पुत्र. This confession highlights Jesus' divine authority as the promised Savior. आपण पाहतो येशू ख्रिस्ताचं दैवित्व आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे की तो अभिवचन दिलं होतं की तो मसीहा येणार आहे. And what does he have authority upon? कोणत्या गोष्टीवरती त्याला अधिकार आहे? He had authority over sin. त्याला अधिकार होता पापावर. If we read Mark chapter 2 and verse 10, मार्क सुवर्तमानाचा 2रा अध्याय 10वे वचन. Mark chapter 2 and verse 10, this is what it says. मार्क सुवर्तमानाचा 2रा अध्याय 10वे वचन. And it says here, "But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." मार्क सुवर्तमान 2रा अध्याय 10वे वचन. परंतु मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे, तुम्हाला समजावे म्हणून आलो आहे. Jesus Christ forgave sins. येशू ख्रिस्ताने पापांची क्षमा केली. Something that only God can do. काहीतरी केवळ देवच करू शकतो तेच. Many people would question and say, "How do you prove Jesus is God?" पुष्कळशे लोक प्रश्न करतात आणि म्हणतात, तुम्ही सिद्ध कसं काय करू That शकता is की a येशू हा question देव that आहे? many a times will be posed to each and every one of us.
That is a question that will be posed to many of us today. आज देखील पुष्कळचे लोक आपल्याला हा प्रश्न विचारतील. And the simple answer for that question is he had the authority to forgive sins. सोपं उत्तर त्याला आहे की त्याला अधिकार आहे पापाची क्षमा Who can करण्याचा. forgive sins but Jesus Christ alone? कोण पापाची क्षमा करू शकतो? केवळ येशू ख्रिस्त. He did that to many people. पुष्कळशा लोकांच्या जीवनात त्याने ते केलं. He, as God, has authority to forgive sins. तो देव या नात्याने त्याला अधिकार आहे पापाची क्षमा He had करण्याकरिता. authority over nature. त्याला अधिकार होता निसर्गावर. He calmed storms. आपण पाहतो वादळ त्याने शांत केले. Disciples are traveling in a boat. शिष्य त्या तारवात बसून चालले होते. And there's a storm that comes. त्या ठिकाणी मोठं वादळ And येतं. Jesus is with them in that ship. आपण पाहतो त्या तारवात येशू त्यांच्या बरोबर आहे. He is sleeping peacefully. शांतपणे येशू झोपलेला And the आहे. disciples get worried. शिष्य काळजी करत They बसले. say, Jesus, don't you see such a big storm is there? ते म्हणतात येशूला, येशू तुला दिसत नाही का एवढं मोठं वादळ आहे? How can you sleep peacefully in the midst of this entire storm? एवढं मोठं वादळ आहे आणि या वादळ असताना येशू तू शांत कसं काय झोपू शकतो? Get up, Lord, we are going to drown. प्रभू उठा, आपण बुडणार It is going आहोत. to happen right now. आत्ता हे होणार आहे. Our lives are going to end. आपलं जीवन इथं संपणार आहे. Jesus just gets up येशू उठतो जो and he commands the storms and the winds to calm down. वादळ आणि वाऱ्याला म्हणतो शांत हो. The disciples look at him and say, who is he that can calm down even the storms and the raging winds? शिष्य उठून म्हणतात हा कोण आहे की जो वादळ आणि वाऱ्यालाही शांत करणार He has आहे? authority over nature. येशूला निसर्गावर अधिकार Not होता. just this, when people were following Jesus and they went with him to a faraway place. केवळ एवढंच नाही परंतु येशू ख्रिस्ताच्या मागे लोक समुद्रात चालले होते आणि ते दूरवर अंतरावर गेले. And Jesus says to his disciples, these people have come a long way. I don't want them to go hungry. येशू ख्रिस्त म्हटलं आता लोक समुदाय पुष्कळ अंतरावर माझ्या बरोबर आलेला आहे. माझी इच्छा नाही की त्याने भुकेले घरी Because if I जावं. send them back home like this, when they are traveling, they may die of hunger. कदाचित त्यांना असंच मी पाठवलं तर त्यांच्या परतीच्या प्रवासात ते भुकेने मरू शकतात. And so he said, what do you have? येशू ख्रिस्त म्हणाला तुमच्याकडे काय आहे? And they found 2 fishes and some loaves with a little boy. त्याने शोधून काढलं तर एक लहान मुलगा होता त्याच्याकडे 5 भाकरी 2 मासे. Jesus prayed over that. येशू ख्रिस्ताने त्यासाठी प्रार्थना And we केली. read in the scripture that more than 5,000 people ate with that little food. आपण पाहतो शास्त्र वचनात वाचलं की 5,000 पेक्षा अधिक लोकांनी भोजन He केलं. multiplied. 5 भाकरी 2 मासे. He multiplied the food. आपण पाहतो जे अन्न भोजन होतं त्याला त्याने वाढवलं He किंवा had बहुगुणित केलं. authority over nature. आपण पाहतो निसर्गावर येशूला अधिकार होता. Not just this, but when the disciples at one time were traveling on the boat and Jesus was praying. एवढंच नाही येशू ख्रिस्त प्रार्थना करत होता आणि शिष्य तारवामध्ये बसून पुढे चालले And once होते. again they were caught up in a storm and they could not travel to the other side. पुन्हा ते त्या वादळात वाऱ्यात अडकले आणि ते समुद्र किनारे जाऊ शकले नाही. And in the third part of the night, Jesus came walking to them on the water. रात्रीच्या 3ऱ्या प्रहरी येशू ख्रिस्त पाण्यावर त्यांच्याकडे चालत आला. That proves his authority over nature. ते दाखवून देतो की अधिकार जो निसर्गावर He येशूला had होता. authority over nature, therefore he could walk on the water. निसर्गावर अधिकार असल्या कारणाने येशू पाण्यावर चालू शकले. Not just that, he had authority over death itself. केवळ तेवढंच नाही परंतु मरणावर देखील त्याला अधिकार होता. When one of his very close friends died, ज्यावेळेस त्याचा एकदम जिवलग मित्र मरण पावला. and his name was Lazarus. त्याचं नाव लाजर. And Jesus was sent this message when he was sick that your dear friend is sick, please come. त्या येशू ख्रिस्ताला ही बातमी पाठवण्यात आली तुझा प्रिय मित्र जो आहे आजारी आहे लवकर या. And Jesus Christ says to his disciple, this sickness is for the glory of God. येशू ख्रिस्त शिष्यांना म्हणला आजार जो आहे परमेश्वराच्या गौरवासाठी. And he stayed there for a few more days. काही दिवस येशू त्या ठिकाणीच राहिला अजून. And then after some days, he told his disciples we should go and see Lazarus because Lazarus is sleeping. काही दिवसानंतर तो म्हणाला की चला आपण जाऊया लाजराचा पाण्याकरिता कारण तो झोपला आहे. And what he meant was that he is dead. त्याचा म्हणण्याचा अर्थ की तो निद्रेत आहे म्हणजे मृत्यू पावला So when they आहे. came to that place, ज्यावेळेस ते त्या ठिकाणी आले Lazarus was already in the grave for 4 days. लाजरस 4 दिवस झाला त्या कबरेमध्ये होता. And he went to the grave तो त्या कबरेकडे गेला. and he called out to Lazarus, said, Lazarus, come out. त्याने लाजरसच्या नावाने हाक मारली म्हटलं लाजर बाहेर ये. And we see that Lazarus, who was dead for 4 days, came out
walking with all the grave clothes wrapped around him. आपण आता 4 दिवस झाले होते, येशूने त्याच्या नावाने हाक मारले, तो त्या कबरेतून चालत बाहेर आला, सर्व प्रेत वस्त्र त्याच्या शरीरावर होते. He has authority over death. त्याला मृत्यूवर मरणावर अधिकार. When a young mother was traveling with the dead body of her son coming out of Nain, नैन गावातून ज्यावेळेस एक आई आपल्या मुलाला ते लोक तिरडीवर घेऊन चालले होते, Jesus looked at her and had compassion on her. येशूने पाहिलं तिच्याकडे, येशूला तिचा कळवळा आला. And he stopped the procession and he brought the dead boy back to life and gave it to his mother. आपण पाहिलं ते जात असताना येशू ख्रिस्ताने ते मेलेल्या मुलाला जिवंत केलं ना, त्याच्या आईकडे दिलं. Because he has authority over death. त्याचं कारण मरणावर देखील त्याला अधिकार आहे. Not just this, but he himself said to his disciples that I am going to die, but I will be resurrected back to life because I give my life and I will take it back again. तेवढंच नाही, येशू ख्रिस्त शिष्यांना म्हणाला की माझा प्राण मी मरणार आहे आणि मी पुन्हा जिवंत होणार, कारण माझा प्राण देणे आणि घेणे माझ्या हातात आहे. And so much so that the Roman officials were scared when they buried Jesus. इतकं अशा प्रमाणात गोष्ट घडली की जे रोमी अधिकारी होते ते देखील घाबरले येशूच्या Because मृत्यूनंतर. they also believed that Jesus could do that. त्यांना देखील विश्वास होता की येशू असं करू शकतो. So what did they do? मग त्याने केलं काय? They placed the best of soldiers at the grave of Jesus येशू Christ. ख्रिस्ताच्या कबरेजवळ उत्तम असे शिपाई त्यांनी पाहण्यासाठी They ठेवले. put a big stone over the opening of the grave. आपण पाहतो ज्या कबरेच्या तोंडावर त्यांनी मोठी धोंड लोटली. A stone that would take around 15 or 20 strong men to push it away. आणि ती धोंड जर लोटण्याकरिता 15 ते 20 पहिलवान लागतील काढायला. They put a seal of the Roman government upon that stone त्या धोंडवर त्याने रोमी सरकाराचा शिक्का मारला. so that no one would come and steal the body of Jesus Christ, so that Jesus could not come out of the grave. त्याचं कारण की येशू ख्रिस्ताचं प्रेत जे आहे, शरीर कोणी त्या कबरीतून घेऊन जाऊ नये. But in spite of all of those things, या सर्व गोष्टी त्यांनी केल्या तरी देखील Jesus resurrected on the third day. तिसऱ्या दिवशी येशू मरणातून उठला. He came back to life. तो पुन्हा पुनरुत्थित झाला. He appeared to his disciples, त्याच्या शिष्यांना तो प्रगट झाला. reassured to them that I am not dead, but I am living. त्यांना पुनर खात्री करून दिली की पहा मी मेलो नाही, मी जिवंत आहे. And there were people still who did not believe. त्यावेळेस असे लोक होते त्यांनी तरीही विश्वास ठेवला There are नाही. still people who will not believe that Jesus is resurrected. अजूनही लोक विश्वास ठेवणार नाहीत की येशू ख्रिस्त पुनरुत्थित आहे. And there was one particular disciple called Doubting Thomas. आणि एक शिष्य त्याला म्हणतात शंका करणारा थोमा. And I really thank God for him. मी देवाचे आभार मानतो थोमा करिता. Because Doubting Thomas, or as he is called, said to Jesus, until I put my fingers in the place where the nails were put in your hands. तो येशू ख्रिस्ताला म्हणतो जोपर्यंत तुझ्या हातात खिळे मारले त्या ठिकाणी माझी उंगली मी घालत नाही तोपर्यंत. Until I put my hand into your side where the spear was thrust into your body. मी जोपर्यंत त्या कुशीत हात घालत नाही जिथं भाला त्या लोकांनी भोकसला, I will not believe that you are Jesus Christ. मी विश्वासच ठेवणार नाही की तू येशू ख्रिस्त आहे. And when Jesus allowed him to do that, येशूने ज्यावेळेस त्याला परवानगी दिली तसं करण्याकरिता Thomas knelt down before him and he said, my Lord, my God. मग थोमा तिथं गुडघ्यावर घेऊन म्हणाला माझा प्रभू माझ्या देवा. Thank God for Doubting Thomas. देवाचे आभार मानूया थोमाच्या जीवनाबद्दल. Because he proved to everyone that Jesus is really resurrected from the dead. त्याने सर्वांना हे सिद्ध करून दाखवलं की खरोखर येशू मरणातून उठला आहे, पुनरुत्थित झाला आहे. Jesus, as the Son of Man, has authority over sin. येशू ख्रिस्त मानवपुत्र या नात्याने त्याला पापावर अधिकार He has आहे. authority over nature. त्याला निसर्गावर अधिकार And आहे. he has authority over death. मरणावर देखील त्याला अधिकार आहे. As we live our lives in these times, या काळामध्ये आपलं जीवन आपण जगत असताना do we trust his authority in our lives? आपल्या जीवनामध्ये त्याचा जो अधिकार आहे त्याच्यावर आपण विश्वास ठेवतो का? In every area of our lives, आपल्या जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात including our fears, आपल्या त्याच्यामध्ये समाविष्ट करू आपली भीती, including our struggles, आपले संघर्ष त्याच्यामध्ये आहेत. including the sinful lives that we go through. आपण ज्या पापमय जीवनातून जातो ते देखील त्याच्यात आहे. Do we acknowledge and trust in his authority over our lives? आपण हे मान्य करतो का आणि भरोसा ठेवतो का त्याचा अधिकार आपल्या जीवनावर आहे. Fourthly, we look at the Son of Man as the Son of Man in glory. आपण चौथी गोष्ट पाहतो की जो मानवपुत्र जो वैभवी गौरवी
The Son of Man, as we read in Matthew chapter 24 and verse 30, मत्तयकृष्ण वर्तमान 24वा अध्याय वचन 30. and this is what it says. It says that then will appear the sign of the Son of Man in heaven, and then all the people of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. मत्तई 24:30. त्या मनुष्याच्या पुत्राचे चिन्ह आकाशात प्रगट होईल, मग पृथ्वीवरील सर्व जातीचे लोक शोक करतील आणि ते मनुष्याच्या पुत्राला आकाशातल्या मेघावर आरूढ होऊन पराक्रमाने मोठ्या वैभवाने येताना पाहतील. The Son of Man also points to Jesus' future return in glory. मानवाचा पुत्र या गोष्टीला देखील आपल्याला दाखवत आहे की तो भविष्यामध्ये जो मानव पुत्र वैभवाने येणार आहे. It reminds to us that Jesus is not only the humble servant, but also the triumphant king who is going to return as the judge. आपण पाहतो की केवळ तो नम्र असा सेवकच नाही, परंतु तो जय उत्सवाने येणारा राजा आहे आणि तो न्याय निवाडा करणार आहे. Let me tell you this one thing, my friends. मित्रांनो, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगू द्या. Jesus is not yet done. येशू ख्रिस्ताचं कार्य अजून पूर्ण झालं There नाही. is one more event in the life of Jesus which is yet to happen. अजून एक गोष्ट येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये होण्याची ती होणार आहे. One day he is going to return to the earth. एक दिवस तो पृथ्वीवर येणार आहे परत. He promised to everyone that I will return and I will come back again. त्याने सर्वांना अभिवचन दिले की मी पुन्हा येणार आहे, मी या पृथ्वीवर येणार आहे. And the time is coming very near when he is going to fulfill that promise. आता वेळ जवळच आहे की त्याचं अभिवचन तो पूर्ण करणार आहे. When the disciples saw Jesus going ascending into heaven, they were assured by the angels that just as you are seeing him go, in the same way you will see him come back. ज्यावेळेस शिष्यांनी पाहिले की येशू ख्रिस्ताचं स्वर्गारोहण झालेलं आहे, त्यावेळेस देवदूताने सांगितलं जसं येशू ख्रिस्ताला तुम्ही स्वर्गात जाताना पाहता तसाच तो परत येणार आहे. He will come back just as he left, visibly and bodily. आणि जसा तो दृश्य स्वरूपात शरीरात वर गेला आहे तसाच तो परत येणार आहे. His coming will not be just spiritual but actual and literal. त्याचं येणं केवळ आध्यात्मिक असणार नाही, परंतु वास्तविकता खरं तो येणार आहे. The same Jesus who was born in Bethlehem is coming back again. ज्या येशूचा जन्म बेथलेहेम मध्ये झाला तो पुन्हा परत येणार The same आहे. Jesus who grew up in Nazareth is coming back again. तोच येशू लहानचा मोठा नाझरेत मध्ये झाला परत येणार आहे. The same Jesus who turned water into wine is coming back again. ज्या येशूने पाण्याचा द्राक्षरस केला, लक्षात ठेवा तो येशू परत येत आहे. The same Jesus who walked on the water is coming back again. लक्षात ठेवा जे येशू पाण्यावर चालला तो परत येत आहे. The same Jesus who brought Lazarus back to life is coming back ज्या again. येशूने लाजरसला मरणातून जिवंत केलं तो परत येशू पुन्हा येणार The same आहे. Jesus who entered into Jerusalem on a Palm Sunday is coming back again. ज्या येशूने जय उत्सवाने झावळ्याच्या रविवारी येरुशलेमात प्रवेश केला तो येशू ख्रिस्त पुन्हा येत आहे. The same Jesus who wept over Jerusalem is coming back again. जो येशू ख्रिस्ताने येरुशलेमला पाहिला आणि त्या ठिकाणी तो रडला तोच येशू परत येणार आहे. The same Jesus who was betrayed by Judas Iscariot is coming back again. ज्या येशू ख्रिस्ताला विश्वासघात यहूदाने केला तोच येशू परत येत आहे. The same Jesus who was beaten, who was scourged, who was whipped is coming back again. ज्या येशू ख्रिस्ताला खिळे मारण्यात आले, फटके मारण्यात आले, तो येशू ख्रिस्त पुन्हा येणार आहे. The same Jesus who died on the cross of Calvary is coming back again. तोच येशू वधस्तंभावर मरण पावलाय, तोच येशू परत येणार आहे. The same Jesus who rose back on the third day, on the day of resurrection, is coming back again. येशू ख्रिस्त तिसऱ्या दिवशी पुनरुत्थानाच्या दिवशी पुनरुत्थित झालाय, तोच येशू ख्रिस्त पुन्हा येणार आहे. Oh, what an amazing thing. काही अद्भुत गोष्ट आहे. This is the same person who is coming back again. हा तोच येशू आहे जो परत येणार आहे. It blows my mind when I आणि think about विचार it. करून मला कळतच नाही की त्याचं वर्णन कसं Such करायचं. astounding thing when we witness that person coming back to us who is a person of historical significance. आपण पाहतो की किती अद्भुत गोष्ट असेल ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त येणार आहे आणि तो येशू ख्रिस्त जो ऐतिहासिक त्याच्याबद्दल बोललं जात आहे. This is exactly what the church means when we say that Jesus is coming back again. मंडळीला याचीच आवश्यकता ज्यावेळेस आपण म्हणतो की येशू ख्रिस्त परत येणार आहे. The historical figure who lived
2,000 plus years ago and who forgave our sins, who gave us eternal life, who died as a sacrifice for our sins, is coming back again. आणि तो ऐतिहासिक व्यक्ती जो 2025 सालापूर्वी मरण पावलाय, तो पुनरुत्थित झाला आहे, तोच येशू ख्रिस्त आता पुन्हा येणार आहे. And he's coming back as a judge, पण आता तो न्यायाधीश म्हणून येणार आहे. not as a sacrifice for our sins. आपल्या पापासाठी अर्पण करण्याकरिता तो येणार नाही स्वतःला. He is coming back as a judge. तो आता न्यायाधीश म्हणून येणार And आहे. he is going to judge each and every one of us, तो आपल्या प्रत्येकाचा न्याय करणार, निवाडा both करणार. the living and the dead. जे मेलेले आहेत आणि जे जिवंत आहेत त्या सर्वांचा न्याय And when करणार. he comes, ज्यावेळेस तो येईल, he will establish his eternal kingdom here on earth. या पृथ्वीवर त्याचं सार्वकालिक राज्याची तो स्थापना करणार आहे. Are we living in the light of his return, my friends? माझ्या मित्रांनो, त्याच्या येण्याच्या प्रकाशामध्ये आपलं जीवन आपण जगत आहोत का? Are we striving to be faithful and ready for his return? आपण धडपड करत आहोत का विश्वासूपणे की तो येणार आहे तेव्हा आपण त्याच्याबरोबर जाणार आहोत? Who is the Son of Man to you? तुमच्यासाठी मनुष्याचा पुत्र कोण आहे? The title Son of Man encapsulates the fullness of Jesus' identity and his mission. येशू ख्रिस्ताचं सेवा कार्य, येशू ख्रिस्ताची ओळख या एका शब्दामध्ये आहे, तो म्हणजे मानव पुत्र. He is the divine Messiah. तो दैवी मसीहा, He is the humble servant. तो नम्र सेवक, He is the authoritative king. तो अधिकार असलेला राजा, And he is also the coming judge. तो येणारा न्यायाधीश देखील आहे. But the most important question for us is the question that Jesus asked his disciples in Matthew chapter 16 and verse 15. मग ते शेवटच्या 16 अध्याय 15 वचनामध्ये जो प्रश्न येशू ख्रिस्ताने तो विचारलाय, सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रश्न हा आहे, Who do you say that I am? तुम्ही कोण म्हणता की मी कोण आहे? Is he your savior तो तुमचा तारणारा आहे who का? forgives your sins and gives you new life? तो तुमच्या पापाची क्षमा करतो, तुम्हाला नवीन जीवन देतो. Is he your Lord who reigns over every area of your life? तो तुमच्या जीवनाचा प्रभू आहे का? तुमच्या जीवनाच्या सर्वस्वावर तो राज्य करतो. Is he your coming king whom you eagerly wait to come back? तो तुमचा जीवनाचा राजा आहे का? आतुरतेने तुम्ही वाट पाहत आहे की तो कधी येणार आहे? As we introspect ourselves and try to answer those questions on our own, आपण आपल्या स्वतःचा आत्मपरीक्षण करूया आणि आपण स्वतः या प्रश्नांचे उत्तर स्वतःला देऊया. let's reflect on our relationship with Jesus. येशू ख्रिस्ताबद्दल बरोबर आपला नातेसंबंध काय आहे याच्याबद्दल आपण विचार करूया. Let's try to answer honestly to ourselves, what do I know him as? आपण स्वतःला प्रामाणिक प्रश्न हा विचारू की येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी कोण आहे? Do मी I त्याला know कसं him ओळखतो? as a true teacher? मी त्याला ओळखतो का तो खरा शिक्षक आहे? Or do I know him as the Messiah? का मी त्याला ओळखतो की तो माझा मसीहा? Do I know him as my king? का तुम्ही त्याला ओळखता तो तुमच्या जीवनाचा राजा? Am I committed to following him wholeheartedly? मी संपूर्णपणे माझ्या जीवनाचं समर्पण केलं की पूर्ण अंतःकरणाने मी त्याची सेवा करेल. Am I trusting in his authority and living in the light of his return? त्याच्या अधिकारावरती भरोसा ठेवत आहोत का आणि त्या प्रकाशामध्ये जीवन जगत आहोत का तो लवकर येणार आहे? Because the time is coming very soon, my friends, मित्रांनो, वेळ फार जवळ आली आहे. when both you and me will be standing in front of him and he will ask us what we have done with our lives and with the command that he gave to us. आणि तुम्ही आणि मी त्याच्या समोर उभा राहणार आहे. तो म्हणणार आहे की जे जीवन मी तुम्हाला दिलं, जी आज्ञा मी तुम्हाला दिली, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय केलं? So let's look into our hearts and answer those questions honestly to us alone. आपण आपलं अंतःकरणाचं आत्मपरीक्षण करूया आणि प्रामाणिकपणे आपण स्वतःलाच उत्तर देऊया. Let's look to the Lord in prayer. प्रार्थना करूया. Lord, this morning we are so thankful to you. प्रभू, आज सकाळी आम्ही तुझे आभार मानतो. We're thankful to you, O Lord, because you are our Savior and our Messiah. प्रभू, आभार मानतो तू आमचा तारणारा व मसीहा. Lord, we thank you because you're the Son of Man and the Son of God. प्रभू, आम्ही आभार मानतो तू देवाचा पुत्र, तू मानव पुत्र. Thank you, Lord, for revealing through your word to us this. प्रभू, तुझ्या वचनाद्वारे तू आम्हाला हे प्रगट केलंस, त्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. Thank you, Lord, for revealing yourself to us through your scriptures. तुझ्या वचनाद्वारे प्रभू तू स्वतःला आम्हाला प्रगट केले, याबद्दल आभार मानतो. Help us, O Lord, to understand the depth of your identity and your mission. प्रभू, तुझे सेवा कार्य
आणि तुझी ओळख ही सखोलप्रमाणे आम्ही समजून घ्यायसाठी आम्हाला सहायता कर. Teach us, O Lord, to follow your example of humility. प्रभू नम्रतेचे जे उदाहरण तू आम्हाला घालून दिलं त्याप्रमाणे चालण्याकरिता आम्हाला तू शिकव. Teach us, O Lord, to follow your example of service. प्रभू तुझी सेवा केली जे उदाहरण तू आम्हाला घालून दिले त्याप्रमाणे मी चालावं यासाठी मला सहायता कर. Help us, O Lord, to trust in your authority and to live in the anticipation of your glorious return. प्रभू आम्हाला जो अधिकार दिला त्या अधिकारामध्ये आम्ही आमचं जीवन जगावं आणि ज्या अपेक्षेने आम्ही वाट पाहत आहोत की तू वैभवाने येणार आहे. And as we prepare ourselves, O Lord, प्रभू आम्ही स्वतःची तयारी करत असताना may we proclaim with Peter पेत्राबरोबर आम्ही हे जाहीर करू that you are the Messiah, the Son of the living God. तू मसीहा जिवंत देवाचा पुत्र. Let that be the testimony of our lives, O Lord. प्रभू आमच्या जीवनाची ती साक्ष होऊ दे. To that end, mold us and shape us, O Lord, to be the people that you want us to be. प्रभू तशा प्रकारे आम्हाला तू घडव आम्हाला आकार दे की आम्ही तुझे लोक होऊ. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभू तारणारे येशू ख्रिस्त याच्या नावाने प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. How many are glad to hear the wonderful, powerful word of God? देवाचं अद्भुत सामर्थ्य झाले वचन ऐकून किती जण खुश झाला आहात. How many can say, I love Jesus Christ? किती जण म्हणू शकतात की मी येशूवर प्रीती करतो. How many can say, I will follow Jesus Christ no matter what happens? किती जण म्हणतील की माझ्या आयुष्यात काही झालं तरी मी येशूच्या मागे जाईलच. Let us all stand. सर्वजण उभे राहूया. शक्तिमंत प्रभू ख्रिस्ता दूत तुला स्तवेती दयावंत तारणाऱ्या प्रेमे प्रीती स्तवेती तुझी प्रीती सर्व जगे वाढेती तुझी प्रीती सर्व जगे वाढेती स्वर्ग लोक सोडून या येतलासे अवतार दुर्जनीनी वागून या गावेलासे प्रेमापार मातक्यांचा मोठा केला से उद्धार मातक्यांचा मोठा केला से उद्धार मागे माझी कढोनिया कैसा दुःखे रडसी वधस्तंभ वाहुनिया मृत्युमुखी पडसी या खांबाशी आम्हासाठी विंधीशी या खांबाशी आम्हासाठी विंधीशी पापापाशी जाऊन या वैसशी दिव्यासनी तुझी योग्य करुणिया राजा हो स्वर्भुवनी हे आम्हाला आपुल्या सिंहासनी हे आम्हाला आपुल्या सिंहासनी. Question has been asked. प्रश्न हा विचारण्यात आला आहे. An answer has to be given not by words, आणि उत्तर शब्दाने नाही दिलं पाहिजे, but answer has to be given by living what Jesus expects from our life. उत्तर दिलं पाहिजे जी अपेक्षा आपण जगत असताना आपलं जीवन येशू करत आहे. And let people see Jesus Christ through our lives. लोकांना आपल्या जीवनातून येशू दिसू द्या. Let the joy of the Lord continually remain upon our face no matter what happens in our life. आपल्या चेहऱ्यावरती नेहमीच येशूचा आनंद दिसू देऊया. आपल्या आयुष्यात काही जरी झालं तरी देखील And allow God to reflect Himself through us to the people that those come in our contact. जे लोक आपल्या संपर्कामध्ये येतील प्रभूला आपण भाव देऊया की आपल्या चेहऱ्यातून येशू ख्रिस्ताचं प्रतिबिंब Gracious, दिसावं. loving Heavenly Father, कृपळ प्रेमळ we स्वर्गीय पित्या, humble ourselves before you आम्ही स्वतःला तुझ्या पुढे नम्र करतो. and we pray to you, God. प्रभू आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. Whatever word that we have heard this
afternoon. आज दुपारी जे तुझं वचन आम्ही ऐकलं आहे, Let it be imprinted in our hearts, आमच्या हृदयात ते बिंबवलं जावं, that we would be fulfilling your desire and requirements प्रभू to तुझी qualify ourselves the better citizens of heaven. प्रभू जे काय तुझी इच्छा आहे, जी काय तुझी मागणी आहे की आम्ही स्वर्गाचे चांगले नागरिक व्हावे याकरिता, पात्र होण्याकरिता We thank you that you have sent your holy son. He became man for us. प्रभू आभार मानतो तुझा पुत्र तो आमच्यासाठी पाठवलास, तो आमच्यासाठी मनुष्य असा झाला, And मानव as a झाला. man, if he can live the way he lived, मानव यानं त्याने ज्याप्रमाणे त्याने जीवन जगलं तर तो जगू शकतो. we also can live as a man that he lived. आम्ही मानव यानं त्याने जसा तो मानव म्हणून जीवन जगला, आम्ही देखील करू शकतो. To that extent, we need your strength and your health and your help. प्रभू तितपत आम्हाला तुझ्याकडून शक्ती, सामर्थ्य, ताकद, आरोग्य पाहिजे. We call upon you. We need your help. प्रभू आम्ही तुझा धावा करतो, आम्हाला तुझी मदतीची गरज आहे. Lord, days are becoming difficult day by day. प्रभू दिवसेंदिवस दिवस कठीण होत आहेत. Make us strong day by day प्रभू दररोज आम्हाला सबळ कर, to reflect your life through our lives. आमच्या जीवनात त्याचा प्रकाश प्रतिबिंबित व्हावा. Thank you, God, for touching us, speaking to us, and strengthening us. प्रभू आभार मानतो आमच्याशी तू बोललास, स्पर्श केलंस, आम्हाला बळ दिलंस. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्यवान नावाने ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Now the grace of God, the love of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. आमेन. Amen. If you're celebrating your birthday or wedding anniversary this week, आठवड्यात तुमचा वाढदिवस किंवा लग्नाचा वाढदिवस साजरा करत असाल, please stand. कृपा करून उभे राहूया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. Happy birthday to you. May the dear Lord bless you. May the dear Lord bless all of you. Happy birthday to Gracious, loving Heavenly Father, we thank you for your children, those who are going to celebrate their personal birthday this week. प्रभू परमेश्वर आभारी मानतो, तुझे लेकरं या आठवड्यात त्यांचा वैयक्तिक वाढदिवस साजरा करत आहेत. Give them many more personal birthdays in their personal life. त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात अधिक वाढदिवस दे. Fill their life with all your strength, health, wisdom, and त्यांचं knowledge. जीवन तू भरून टाक, तुझ्या शक्ती, सामर्थ्य, ज्ञान. And as you are blessing them, O God, प्रभू त्यांना तू आशीर्वादित करत असताना make them a channel of blessing to others. त्यांना इतरांसाठी आशीर्वादाचं We माध्यम कर. commit them in your holy hands. त्या पवित्र हातात आम्ही त्यांना देतो. And Lord, as we are going to worship you by giving your tithe, our offering and mystery offering unto you, प्रभू आम्ही उपासना भक्ती करत असताना देण्याद्वारे देवाचा दशांश दानार पण सेवा bless our करायचं. worship of giving. आमच्या देण्याची भक्ती आशीर्वादित Let your कर. name be glorified. त्या नावाचं गौरव होऊ दे. In Jesus' precious name we pray. येशूच्या मूल्यवान नावाने आम्ही प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. Please be seated. Let's meet one another, greet one another, and exchange the love of God with one another. एकमेकाला भेटूया, देवाच्या प्रीतीची सहभागिता करूया. Myself and Pastor Stephen, we will be at the back to meet you all. वर्ष पाळक रेव्हरंड मागा असतील तुम्हाला सर्वांना भेटण्याकरिता. God bless you all. देव तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित करो.